بہتان در بہتان، اعتراض در اعتراض بدنام کرنے کے لیے ایک پہاڑ کھڑا کیا گیا کہ نہیں، ہم کو دھکے مار مار کر نکالا گیا۔ کیا اسلام کوئی گھر ہے کہ اس میں تم بند تھے، دروازہ کھول کر پیچھے سے لات مار کر نکال دیا تم کو؟ ہم کو کئی بار اسلام سے نکالا۔ ارے اسلام کا کون مالک ہے کہ جو تم کو اسلام سے نکالا؟ تم تو خود ایسے پاپی مجرم ہو، ایسے بے لگام گھوڑے ہو، کبھی کچھ بول دیتے ہو، وہ خود اپنے فعل سے، اپنے کردار سے تم نکل جاتے ہو، اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتے ہو۔ اسلام کا کوئی مالک نہیں ہے، اسلام کا مالک اللہ ہے۔ اس دین کو، اس شریعت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کریٹ کیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔ We have sent down to the earth and this message from Allah subhanahu wa ta'ala, from no one in the world، کسی انسان کے طرف سے نہیں، اللہ کے طرف یہ میسج ہے۔ اٹھاؤ قرآن پڑھو، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کلام اللہ کے طرف سے ہے۔ جبرائیل امین لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، محمد کے سینے اطہر پر لے کر آئے۔ تم کو اعتراض صرف 26 آیتوں سے، اس کا مطلب باقی آیتیں قرآن کی بالکل پرفیکٹ ہے، تو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ 26 آیتوں میں نہیں ہے، تو تمہارے عقیدے کے مطابق یہ ایک آیت پرفیکٹ ہے، صحیح ہے، تو یہ اس آیت پر تمہیں آستہ رکھنا ہوگا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے، جبرائیل امین کے ذریعے سے اوترید کیا گیا اس دنیا کے اندر۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ اس کو تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ کوشش انہوں نے کیا کی؟ انہوں نے کوشش یہ کی کہ جناب ہم برہمن بنیں گے، کیونکہ بھارت میں برہمن 5-6% ہے پورے بھارت میں، اور انہی برہمنوں کا قبضہ کہاں؟ گجرات میں برہمن سی ایم بنے، اتر پردیش پورے بھارت کے اندر میں پی ایم برہمن بنے ہوئے ہیں، سی ایم برہمن ٹھاکر بنے بیٹھے ہیں، گرہ منتری برہمن بنے بیٹھے ہیں، اور جناب رکشا منتری برہمن بنے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک ہے راشٹرپتی جی، جن کو آدی واسی اور دلت کے پلیٹ فارم سے لیا ہے۔ سارے کہیں پہ چلے جائیے، آپ کو بڑے بڑے عہدے میں، بڑی بڑی منسٹری میں برہمن ملیں گے۔ رضوی صاحب نے سوچا نہیں، اپنے تیاگی جی نے، رضوی عرف تیاگی جی نے سوچا، رضوی جی عرف، اب بلکہ ان کو وسیمانند جی کہیے، نرسنگھانند کے جگہ وسیمانند جی۔ وسیمانند جی نے سوچا کہ ہم اپنا نام جتیندر نارائن سنگھ تیاگی رکھ لیں گے تو ہم کو کوئی منسٹری مل جائے گی، ہم کو کوئی عہدہ مل جائے۔ اسی پر بس نہیں کیا، انہوں نے سب سے پہلا اعتراض کیا کیا؟ آج تو الحمدللہ وہ اس نیوز کا ہم کو وہ سن کر بہت خوشی ہوئی، جو انڈیا ٹی وی کا وہ ایک اینکر ہے، اس نے کہا کہ سر آپ تو خود سے نہیں آئے، آپ تو سناتن کو اچھا سمجھ کر نہیں آئے، بلکہ آپ تو دھکے مار کر نکالے گئے ہو۔ جب دھکا مار کر نکال دیا، نو مینس لائن، نو مینس لینڈ، دھرمہین ہو گیا، آپ کا کوئی دھرم تھا ہی نہیں، تو مجبور ہو کر آپ نے سوچا کہ ہم کو کہاں آستھا اور شرن مل سکتا ہے، چلو یہی سناتن دھرم، مصنوعی ہندو دھرم کے اندر چلو اپنے دامن کو تھام لیتے ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اور ہمارا شدھیکرن ہو جائے گا، ہم کو برہمن بنا دیں گے۔ تم کو برہمن کون بنائے گا؟ وہ یتی نرسنگھانند گری جی، جو جونا کھاڑے کے مہامنڈلیشور داسنا میں بنے بیٹھے، وہ خود برہمن نہیں، وہ خود تیاگی ہیں، اور تیاگی بہار میں ان کو بولتے ہیں۔ بہار میں جو مقام بھومیار کا ہے وہی مقام اتر پردیش میں تیاگی کا ہے، برہمن نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے بھائی کی جگہ وسیمانند جی کو دیتا، وسیمانند جتیندر صاحب کو دیتا، جتیندر نارائن سنگھ تیاگی جی کو دیتا۔ یہ کم سے کم 100 تو کیسز اس کے اوپر FIR۔ وہ دیپک تیاگی کون؟ یہی
नरसिम्हानंद जो गिरी है, इनका रियल नाम दीपक त्यागी, लेकिन उर्फ में उर्फ है मशहूर इसी नाम से है नरसिम्हानंद त्यागी जी। महामंडलेश्वर जूना अखाड़े में प्रमुख बैठ गए, हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में होता है उनका शुमार। और उन्होंने जब उनके पास दरबार में पहुंचे, उन्होंने कहा कि सर आई वांट टू कन्वर्ट माई रिलीजन। अरे तुम्हारा कोई रिलीजन था ही नहीं, तुम्हारा तो कोई अकीदा था ही नहीं। वो कहते हैं कि हमको जबरदस्ती इस्लाम से निकाला गया। जरा मेरे मुस्लिम भाई बताओ, क्या इस्लाम से कौन निकाल सकता? मैं अगर यहीं पर अगर कोई ऐसे शिरकिया अल्फाज बोलता हूं या कोई कलिमे कुफ्र अदा करता हूं और उस पर अकीदा रखता हूं, तो क्या मुझे यहाँ अली नगर के उलमाए किराम इस्लाम से क्या कान पकड़ कर निकालेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, 20 मर्तबा मुझ पर फतवे दिए गए, मुझे धर्म से मुर्तद कहा गया कि ये धर्म से निकाल दो इसको कान पकड़ कर। नहीं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। बुनियल इस्लाम वाला खमसिन शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। इस्लाम जो टिका हुआ है 5 पिलर पर। सबसे पहला पिलर अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को एक मानना। तुमने अल्लाह को एक नहीं माना तो वहीं से तुम खुद बखुद निकल गए, तुमको निकाला कोई नहीं है। ये इल्जाम देना बंद करो हमारे उलमाए किराम पर, बल्कि तुम अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह पर जब तुम्हारा अकीदा नहीं है तो उसी वक्त से तुम्हारा रिश्ता इस्लाम से टूट गया। और दूसरे नंबर पर इकामिस सलात, नमाज कायम करने का अकीदा है, होना चाहिए, वो भी तुम्हारे अंदर नहीं है। और तीसरे नंबर पर वसौम ज़कात देना, वल हज्जी और हज करना, और वसौम रमजान 30 दिन के रोजे का एतराफ और यकीन करना। ये 5 पिलर हैं इस्लाम के। इनमें से किसी एक का भी मुनकिर, किसी एक का भी इनकार करने वाला, वो ऑटोमेटिकली इस्लाम से निकल जाएगा। उसको निकालने के लिए इस्लाम से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बताओ, तुम जिस धर्म में गए हो उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बता सकता है कोई? नहीं बता सकते। पूछो उसी नरसिम्हानंद सरस्वती जी से कि जिस धर्म में आपने मुझे लिया है उस धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पर है? नहीं बता सकते। दुनिया के किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीजों पर है? मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं कि किसी भी मजहब की बुनियाद कितनी चीज पर है। यह कहीं काउंटेड नहीं है। सिर्फ इस्लाम एक ऐसा मजहब है, दुनिया का वाहिद मजहब है कि जिसके अरकान, जिसके पिलर, बुनियादी अरकान का पता है कि वो 5 है। सबसे पहले ईमान लाना, नमाज का एतराफ करना, ज़कात का एतराफ करना और हज का एतराफ करना, और सौम रमजान और रमजान शरीफ के रोजे का एतराफ करना, वो बुनियाद इस्लाम है। लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो चले गए और ऊपर से इल्जाम देकर चले गए। इल्जाम उन्होंने क्या क्या इल्जाम दिए? उन्होंने सोचा, इल्जाम के बारे में मैं बताऊंगा आपको। उन्होंने पहले ये सोचा, अच्छा उन्होंने आखिर में क्या कहा कि सर पूरे तौर पर इस्लाम में आ गए कि अंदर में कुछ खट्टा मीठा है, अंदर में कुछ है कि कहीं आप मंत्री का पद लेने के लिए आ गए हो, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी चुनाव भी होना। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल बोलिए, क्या बोलना है मुझे? उन्होंने कहा कि सर हनुमान चालीसा आता है आपको? अब वो नहीं, मुझे 3 ही दिन हुए हैं, मुझे 3 ही दिन हुआ है सफर किए हुए, 3 ही दिन हुए हैं अभी इस्लाम को छोड़े हुए, हालांकि मुसलमान था ही नहीं वो। मैं कई बार कह चुका हूं कि शिया, राफजी शिया मुसलमान नहीं होता। वो कहते हैं कि इमाम हुसैन, अरे इमाम हुसैन को अगर मानते हो तो इमाम हुसैन ने तो इस दीन की हिफाजत के लिए अपने सारे परिवार को कुर्बान कर दिया। तुम्हारे कॉन्सेप्ट के मुताबिक ही ले लो, शहीद हो गए करबला के मैदान में, वादिए इराक में। क्यों तुमने उनके झंडे को झुकाया? क्यों तुमने जलील रुस्वा किया? पता वो क्या कहते हैं एंकर साहब के, त्यागी जी, अब इनका नाम वही त्यागी जी हो गया, वसीम आनंद जी से कहते हैं कि सर दिल में कुछ और छल कपट है क्या? अच्छा
हनुमान चालीसा सुना दीजिए। वो बोलता है कि नहीं नहीं, आई एम नॉट एबल, अभी हम नहीं है, नहीं सुना सकते। तो हनुमान चालीसा उनसे पूछा गया सबसे पहले। हनुमान चालीसा मैंने पढ़ा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, कवन सो काज कठिन जग माहे। ये हनुमान चालीसा पूरे 6 मिनट 7 मिनट का, बड़ा लंबा चौड़ा। रामदूत अतुलित बलदामा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट। कौन? बजरंग बली हनुमान, श्री हनुमान जी। हाँ, हनुमान असल में ये कॉन्सेप्ट है, हनुमान का मतलब हीनन करने वाले, और हीनन करने वाले को बोलते हैं नेकी करने वाले। पता हनुमान किनको कहा गया रामायण में? नेकी करने वाले। हालांकि ये पूरी हिस्ट्री जो है राम की और हनुमान की, ये काबतुल्लाह को ढाने के लिए एक अबरहा बादशाह जो आया था, बिल्कुल उसी वाक़े को देवमाला कहानी बना दिया गया। हनुमान, राम, रामायण, वाल्मीकि, ये बना दिया गया। वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन उनसे कहा गया कि हनुमान चालीसा पढ़िए। उन्होंने कहा कि सर मालूम नहीं, अभी मुझे 3 दिन हुए। उनसे कहा गया कि अच्छा बोलिए जय श्री राम। उन्होंने कहा जय श्री राम हर हर महादेव, बोल दिया जय श्री राम हर हर महादेव। अच्छा जी, जब वो गए तो पूजा प्रार्थना, अशुद्ध थे वो, अशुद्ध यानी नापाक थे वो। हालांकि कुरान में नापाक किसको कहा गया? जो एक अल्लाह को ना माने वो नापाक। अब वसीमानंद जी का, जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी का कितने अल्लाह हुए? अब ब्रह्मन भी इनका अल्लाह हो गया, अब शिव जी भी इनके अल्लाह हो गए, विष्णु भी इनके अल्लाह हो गए, और बजरंग बली भी इनके अल्लाह हो गए, रामचंद्र जी भी इनके अल्लाह हो गए, हर हर महादेव भी इनके अल्लाह हो गए, देवी देवता भी इनके अल्लाह हो गए। जब इतने अल्लाह हो गए तो इतने अल्लाह वालों को मुशरिक कहा गया, और मुशरिक नापाक होते हैं। अब वो नापाक हुए हैं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। अल्लाह का कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक और नजिस है। ये मुसलमान, ये मुशरिक और ये काफिर पाक नहीं है अकॉर्डिंग टू द कुरान, क्योंकि एक अल्लाह को नहीं मानते। जो एक अल्लाह को मानता है वो पाक होता है, जो एक ईश्वर के ऊपर आस्था रखता है वो पवित्र होता। अब तक तो वो पाक किसी न किसी दर्जे में होगा, लेकिन जो भी बची खुची जो भी चीज थी वो भी उन्होंने खत्म कर दी। अब चले गए जनाब, वहां पर बैठकर हवन किया गया, आहुति दी गई। आहुति और हवन देने के बाद उनका नाम रखा गया जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। त्यागी नाम रखा। उसी वक्त मुंह लटका हुआ था, लो सबका सब सत्यानाश हो गया। क्यों? वो ब्राह्मण बनना चाहते थे, ब्राह्मण नहीं बनाया गया। अब ज्यादा से ज्यादा वसीमानंद जी को राय बोल सकते हैं, उनको पंडित जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पंडित जी उसी को बोल सकते जो प्योर ब्राह्मण होता है। अब वो क्या बन गए? राय जी बन गए, वसीमानंद जी। अब उनके बाद इंटरव्यू होता है, देखिए उनके बाद अब वो सवाल एतराज करते हैं। उनके बाद अब जब सवाल होता है उनसे, तो पहला सवाल उनका क्या? अच्छा, ब्राह्मण होता कौन है? ब्राह्मण मनुस्मृति के तहत ब्राह्मण वो होता है ओम प्रकाश नारायण, हिंदी लैंग्वेज के सबसे बड़े प्रोफेसर। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया, मनुस्मृति में लिखा ब्राह्मण वो शख्स होगा जिसके मां ब्राह्मण हो और जिसका बाप ब्राह्मण हो, यानी मां ब्राह्मण, मां के कोख से पैदा होगा तो ही ब्राह्मण होगा। अलग से धर्म छोड़कर आ गए, ऊपर से पैराशूट पहनकर नाजिल हो गए, अवतरित हो गए, उनको ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। ब्राह्मण के लिए शर्त है मनुस्मृति के तहत। ओम प्रकाश नारायण की किताब पढ़िए, उनकी किताब जठ के अंदर ये बात लिखे। किताब का नाम भी बता रहा हूं और राइटर का भी नाम बता रहा हूं। उस किताब में उन्होंने लिखा कि ब्राह्मण बनने के लिए जरूरी है कि उसकी मां के कोख
وہ ماں جو برہمن ہو اور اس کا باپ بھی برہمن ہو تب وہ انسان برہمن بن سکتا ہے، ورنہ الگ سے دھرم کنورٹ کر کے اسلام یا کرسچن چھوڑ کر آئے گا سناتن دھرم کو اپنانے کے لیے تو وہ برہمن نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ بہرکیف ان کے سپنے ادھورے ہو گئے، کچھ دن کے بعد وہ کرسچن میں چلے جائیں، کچھ دن کے بعد وہ جونائزم میں چلے جائیں گے۔ یہ بے پیندی کا لوٹا ہو گئے، اور مبارک ہو ایسے آدمی آپ کو، آپ ان کو سنبھالو۔ بے پیندی کا لوٹا ہے، کسی دن لڑکتا ہوا وہ ڈاسنا سے دلی نہ پہنچ جائے، اور دلی سے لڑکتا ہوا مہاراشٹر نہ پہنچ جائے، مہاراشٹر سے لڑکتا ہوا کہیں کیرلا نہ پہنچ جائے جہاں کرسچینٹیز کی زیادہ تعداد ہے۔ وہاں پر جا کر وہ کہیں گے Oh my Jesus, I will come, I came here, میں آیا ہوں، پلیز آپ ہم کو وردان دیجئے، او جیزس، او کرائسٹ، او میری، ہم پر کچھ کرپا کیجئے، ہم پر کچھ رحم کیجئے۔ تب آئیں گے وہاں سے آپ کے فادر، وہ کہیں گے او مائی چائلڈ، کہاں بھٹک رہے تھے؟ Where were you going around? کہاں پر گول گول گھوم رہے تھے آپ؟ اسلام سے سفر کر کے آپ آئے سناتن میں، سناتن سے سفر کر کے آپ جین میں، جین سے سفر کر کے آپ جوڈائزم میں آئے، اب آ جاؤ تم صحیح جگہ پر آئے۔ کہاں؟ جیزس کو ماننے کے لیے آ گئے، آؤ تم۔ او مائی چائلڈ، گاڈ بلیس یو، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم پر ایشور کی کرپا ہو۔ اس بے پیندی لوٹا کو سنبھال کر رکھنا، یہ بے پہیے کا، بنا اس کا وہ پیچھے نہیں ہے کچھ بھی، ادھر ادھر بھٹکتے رہتا۔ بہرکیف اب جب انٹرویو ہوتا، اب دیکھیں اس کے سوالات۔ سوال کیا کرتا ہے سب سے پہلے؟ وہ سوال میں لکھ کر لا، اسلام چھوڑا نہیں بلکہ ہم کو نکالا دیا گیا، ہم کو نکال دیا اسلام سے۔ کون نکالا؟ اس کا نام بتاؤ۔ ہم جاتے ہیں کہ جی رضوی صاحب کو آپ نے نکالا، اللہ کی مار ہے تجھ پر ملعون، نکالا نہیں، نکل گئے ہو۔ اسلام سے نکالا نہیں جاتا، اسلام سے نکل جاتا ہے، اور جس پر اللہ کی کرپا اور رحمت ہوتی ہے اسی کو یہ مذہب، اسی کو یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ پیدائشی طور پر دیتے ہیں اور اس پر قائم رہتا ہے۔ وہ پیدا تو ہوتا ہے کیپیسٹی آف اسلام لے کر، لیکن اللہ کی کرپا ہوتی ہے تو ایسے گھرانے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے کہ مرتے دم تک ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اس کا، اللہ کی بلیسنگز، اللہ کی رحمت ہوتی۔ ورنہ کفریہ کلمہ کہنے سے کوئی بھی آٹومیٹکلی آپ اپنے اعتبار سے نکل جاتا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ جھوٹ کہ رضوی جی کو، بلکہ جتیندر تیاگی جی کو، وسیم آنند جی کو کسی نے نکالا نہیں ہے بلکہ خود سے نکل گئے ہیں، تمہارا یہ الزام غلط۔ اسلام سے نکالا، اسلام سے نکل گئے، اب تم 6 کروڑ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کی شیولنگ کی جا کر پوجا کرو، جا کر پٹک پٹک کر ماتھے سے خون نکال دو، تب دیکھو شیولنگ کی تم پر کرپا ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ شیولنگ کہے گا کہ جب ارے وہ اللہ کو کیوں چھوڑ کر آئے جی، وہی اللہ تو ہمارا، میں ہی تھا وہاں پر اللہ بن کر، وہاں چھوڑ کر کیوں آئے؟ جب تم وہاں سے آ گئے تو تم یہاں سے بھی بھاگو گے، یہاں سے بھی بھاگو گے، لات مار کر اب تم کو بھگائیں گے شیو جی۔ اور شیو جی کا غصہ نہیں دیکھا تم نے؟ جب شیو جی کا غصہ آتا ہے تو ان کے باڈی کے پارٹ بھی مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے تھے، اور جب ان کا آئے گا ہریوں کا ہری شیو جی، سب سے بڑے طاقتور، زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، دھرتی ہلتی ہے، ارتھکویک ہوتا ہے، کن کی وجہ سے؟ شیو جی جب غصے میں ہوتے ہیں، جب کرودت ہوتے ہیں تو یہ دنیا ہل جاتی ہے، جاؤ گے تم کو پھٹکار لگے گی وہاں پر بھی۔ تو اسلام سے ان کو کوئی نکالا نہیں بلکہ اسلام سے وہ خود بخود نکل گئے۔ اور قرآن اللہ کی کتاب نہیں، انہوں نے کیا کہا؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کس کی کتاب ہے بتاؤ؟ قرآن اللہ کی کتاب نہیں تو کس کی کتاب نہیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ دلیل کہاں سے چاہیے؟ تم نے اگر صرف لکھنؤ یونیورسٹی کے اندر پڑھا ہے تو ہم نے بھی بنگلور یونیورسٹی میں پڑھا، ہم نے بھی دیوبند قاسمی یونیورسٹی کے اندر پڑھا، ہم نے بھی IAS آف اسلام کو کر کے رکھا۔ تم کہتے ہو کہ اسلام اللہ کا، قرآن اللہ کا کلام نہیں۔ میں تمہیں ایک ادھارن دیتا ہوں، اگر ہمت ہے تو جاؤ لندن، جاؤ پروفیسر تھامس کی جو وہاں کی یونیورسٹی ہے،
ब्रिंगनाथ यूनिवर्सिटी, उस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थॉमस के पास आज भी कुरान करीम 1370 साल पुराना कुरान मौजूद है। ये तहकीक उन्होंने की 2015 में, और उन्होंने ये लिटरेचर लिखा और छपवाया भी। बल्कि उसको जब उनके पास वो नुस्खा पहुंचता तो उन्होंने रेडियो कार्बन डेटिंग की, यानी उनके ऊपर बहुत गौर फिक्र के बाद, रिसर्च करने के बाद, जाओ प्रोफेसर थॉमस के पास, है हिम्मत तो जाकर पूछो कि सर जरा दिखाइए तो वो कुरान। उनके पास 1370 साल पुराना कुरान का वो नुस्खा, जिनको हाथ से रोशनाई से लिखा गया, और बल्कि ऐसे उनको तशफ़ी नहीं कि उन्होंने उनके ऊपर रेडियो के जरिए, कार्बन के जरिए एक डेटिंग तय की कि ये कुरान लिखा गया है मोहम्मद के जमाने में, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब कुरान करीम नाजिल होता था तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने ही जमाने में उसकी तरतीब बनाते थे कि नहीं बनाते थे। हजरत ज़ैद बिन साबित की जिंदगी उठाकर देखो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कुरान की पहली सूरत इक़रा बिस्मी को कहां पर रखा? 96 नंबर पर रखा। सूरह फातिहा 50वें नंबर पर नाजिल हुए तो अल्लाह ने सूरह फातिहा को कहां पर रखा? पहले नंबर पर रखा। 50वें नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत पहले नंबर पर, और पहले नंबर पर नाजिल होने वाली सूरत को अल्लाह के नबी ने 96 नंबर पर रखा। अल्लाह के नबी ने उस जमाने में लिख कर तख्तियों में, पत्तों में कहते थे कि इसको नोट कर लो, इसको जमा कर लो। अपने तरफ से नहीं बल्कि घंटी की शक्ल में कभी कभी वही नाजिल होती थी, कभी शहद की मक्खी की तरह भिनाने की आवाज आती थी। 5-6 तरीके बताए गए हैं। उन्होंने अपने तरफ से नहीं बल्कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है, ये फरमान अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। मैंने अभी कहा व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, जिब्राइल अमीन के जरिए से लाए गए। कहां पर किस लिए लाए गए? हुदल लिन्नास, इंसानों की हिदायत के लिए लाए गए। और कहां पर आए? नज़ल अला क़ल्बि, मोहम्मद रसूलुल्लाह के क़ल्ब अतहर पर लाए गए। और सुनो वसीम आनंद जी और जीतेंद्र साहब, तुम शायद पढ़े नहीं हो, ये कुरान इंसान के दिल पर अवतरित हुआ है। किसी पहाड़ में, जमीन के किसी हिस्से में, किसी जगह पर यह ताकत नहीं थी कि कुरान करीम के बोझ को बर्दाश्त कर सके। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिआ, अगर कुरान को अल्लाह तबारक व तआला पहाड़ों के ऊपर नाजिल कर देते, वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। ये अल्लाह का कुरान कहता, ये वो आयत कहती है जो तुम्हारे उन 26 आयतों में शामिल नहीं है। अगर 26 आयतों में शामिल होती तो तुम कहते कि ये तो मैं निकालना ही चाहता, नहीं निकाल, तुमने उन आयतों को नहीं निकाला तो इसका मतलब योर फेथ इन दीस आया, तुम्हारा भी अकीदा उन आयतों पर है। और अल्लाह साफ कहता है कि ये कुरान मेरी तरफ से नाजिल किया गया, किसी और की तरफ से नाजिल नहीं किया गया। तो उनका यह अकीदा भी गलत। हमने कई जगह पे बताया है कि ईश्वर की जब कृपा होती, जाओ ना वसीमानंद जी, उनके नरसिम्हानंद जी के प्लेटफॉर्म पे गए हैं तो उनके यहाँ भी एक किताब, उन पे भी ये बात लिखी कि ईश्वर की तरफ से जो मैसेज दिया जाता है वो इंसान बड़े कृपालु होते हैं। अहमे वसोयमिदम बदामी जुस्तम दबा बिरुतमानो शबीयम कामैतत मुकर्रम कुर्नमितम, ये कई जगह पर पढ़ी गई। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मोहम्मद इस्लाम के बानी है। मोहम्मद इस्लाम के तो बानी नहीं है। इस्लाम के बानी अगर मोहम्मद हैं तो हजरत मूसा कौन थे? हजरत इब्राहिम कौन थे? हजरत दाऊद कौन थे? हजरत इदरीस कौन थे? हजरत यूसुफ कौन थे? हजरत शीस कौन थे? हजरत सालेह कौन थे? कौम आद कौन थे? हजरत हूद कौन थे? हजरत जकरिया कौन थे? अगर मोहम्मद इस्लाम के बानी है तो हजरत आदम कौन थे? अनपढ़ गवार आदमी, यू आर इलिटरेट पर्सन, यू आर बोर्डम, बेवकूफ हो तुम जानते नहीं हो। अपने आप को बोलते हैं कि जनाब मैं फला मैं फला मैं फला मैंने ये डिग्री की, मैंने ये डिग्री की। हिम्मत तो जाओ पूछो प्रोफेसर थॉमस से, उसकी तहकीक गलत नहीं हो सकती। रेडियो कार्बन के जरिए से चेक किया कि चेक करो कि ये रोशनाई कब की। उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद के जमाने में ये लिखी गई ये किताब है, जिसके ऊपर
زیر زبر نہیں تھے. حجاج بن یوسف نے بعد میں اس کے اوپر زیر زبر لگایا گیا. پہلے بنا اعراب کے پڑھے جاتے تھے قرآن. اگر ہے تو تحقیق کرو. اپنے خداؤں کو خوش کرنے کے لیے اناپ شناپ مت بکو. اسلام کے بانی محمد نہیں بلکہ اسلام کے بانی محمد علیہ السلام 1450 سال پہلے آئے. جو شریعت آ رہی تھی یعنی جو بیسک عقیدہ چلا آ رہا تھا اس عقیدے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر ریفارم کیا. ریفارم مطلب سنشودھن کیا.